पंजाब सरकार ने भी केंद्र तो मंगी वखरी विधान सभा दे लई चंडीगढ़ दे विच जमीन। सीएम मान ने ट्वीट करके कहा हरियाणा की तर्ज ते पंजाब में भी अलॉट की जाए जमीन, वखरे हाई कोर्ट के लिए भी दी जाए थां। हरियाणा नूं चंडीगढ़ दे विच मिलेगा नवा विधान सभा भवन। केंद्र ने जमीन के लिए दी मंजूरी, हरियाणा ने वखरी विधान सभा के लिए की सी मंग। मूसेवाला कतलकांड दे विच साबका अकाली दल दे मंत्री निर्मल सिंह कालों का रिश्तेदार संदीप कालों गिरफ्तार। लुधियाना कोर्ट ने 3 दिनों के रिमांड के उत्ते भेजिया। कतल मामले दे विच कई दिनों तो फरार सी संदीप। पंजाब के कई जिलों दे विच पुलिस का एक्शन, डीजीपी सने कई अधिकारी कर रहे रेड। अद्धे पंजाब दे विच नशे खिलाफ चलाया ऑपरेशन। पठानकोट के बैंक दे विच गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम के उत्ते खाता खुलवाउण की कोशिश। राजस्थानी बन के बैंक दे विच आया हरियाणा का शख्स। आधार कार्ड ते लगी हुई सी गोल्डी बराड़ की फोटो। हरियाणा के विधायकों को मिल रही धमकियां, स्पीकर ने सीएम को चिट्ठी लिख के सुरक्षा की की मांग। कहा मेरे परिवार को भी मिल रही ने धमकियां। जलंधर दे विच पुलिस दे नाल भिड़ियां, सिख जथेबंदियां बसां दे उत्ते भिंडरां वाले दे पोस्टर लगाउण नूं लैके होया विवाद। हाल ही दे विच पंजाब रोडवेज दीयां बसां तो पोस्टर उतारण दे होए सन हुकम। मत्तेवाड़ा जंगल नूं लैके मुख्यमंत्री ने वफद दे नाल कीती मुलाकात। अमितोज मान ते लखा सिधाना ने प्रदर्शन दी दित्ती हुई है कॉल। मुलाकात तो बाद बोले वफद दे लोग, सीएम दे नाल दोबारा होवेगी मीटिंग। दुकानदार ते भड़के पंजाबी कलाकार युवराज हंस, तकरार तो बाद की धक्का मुक्की। दुकानदार का इल्जाम मामूली गल पीछे की गई बदसलूकी। मीह ने खोली संगरूर के विकास की पोल। 1 घंटा बारिश तो बाद ही पानी पानी होया संगरूर। पानी दे विच डुबे वाहन, लोग होए परेशान। शिमला के चौपाल दे विच 4 मंजिला इमारत होई ढह ढेरी। बिल्डिंग के डिग्गण की लाइव वीडियो भी आई सामने। कोई जानी नुकसान तो रहा बचा। आर्थिक संकट के नाल जूझ रहे श्रीलंका दे विच प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के उत्ते कीता कब्जा। राष्ट्रपति के बेडरूम तक दाखिल हुए प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन छड्ड के हो चुके ने फरार। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला, मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां इस समय दे बुलेटिन दे नाल ते इस समय दी बड़ी खबर दे नाल। जी हां, नवीं विधान सभा दे लई जमीन अलॉट करन नूं हामी दे दित्ती गई है, पर राग पुराना है। जी हां, पंजाब ते हरियाणा दी मौजूदा समय दे विच विधान सभा इक्को बिल्डिंग दे विच है, पर हुण हरियाणा दी वखरी होवेगी विधान सभा। ते इस विचाले पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दी एक स्टेटमेंट आई है, उस दे नाल ही शुरुआत इस बुलेटिन दी करन जा रहे हां। पंजाब ने भी अपनी वखरी विधान सभा दी मंग रखी है ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां दे वल्लों ट्वीट करके कहा गया है कि सानू भी जमीन अलॉट की जाए। चंडीगढ़ दे विच हाई कोर्ट नूं भी वख-वख किया जाए। मुख्यमंत्री दे वल्लों यह मंग की गई है। मौजूदा समय दे विच पंजाब ते हरियाणा का हाई कोर्ट इकट्ठा है। पंजाब ते हरियाणा दी विधान सभा दी बिल्डिंग्स इकट्ठियां ने। हरियाणा की विधान सभा बेशक जिहड़ी सीटिंग है वह अलग होंदी है, पर एक बिल्डिंग इक्को है ते उसे बिल्डिंग दे विच एक पासे पंजाब दी जिहड़ी विधान सभा लगती है, सदन लगता है, तो दूजे पासे हरियाणा का सदन है। यह पहला भी विवाद का वजह रही है, क्योंकि हरियाणा यह भी कहता रहा है कि जो पंजाब ने अपने हिस्से तो ज्यादा दे जिहड़े कमरे ने उत्थे उन्हां दे उत्ते कब्जा किया होया, यानी कि 20 कमरे ज्यादा ने, उन्होंने लैके भी विवाद रहा है। पर हुणे विवाद एक नवी बिल्डिंग दे नाल घट्टो घट्ट कमरियां वाला तो उम्मीद है कि शायद सुलझ जाए। तो इस विचाले तुहानूं दस दईए कि पूरी खबर अज कित्थों शुरू होंदी है। दरअसल केंद्री गृह मंत्री अमित शाह होरां दे वल्लों एक बयान जारी किया गया, जिस दे विच उन्होंने जिक्र किया कि हरियाणा की मंग है जो वखरी विधान सभा की चंडीगढ़ दे विच उन्हां दे लई जमीन अलॉट करन नूं असीं हरी झंडी दे रहे हैं। चंडीगढ़ दे विच ही हरियाणा की हुण विधान सभा की बिल्डिंग बनेगी, विधान सभा भवन बनेगा। उस तो बाद पंजाब दीयां सियासी पार्टियां ने इतराज जताया, वो तुहानूं दस्सांगे। पर इस विचाले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक ट्वीट आता है। ट्वीट के विच 2 चीज़ां लिखते हैं। पहली चीज़ उन्होंने लिखी कि जिस तरीके नाल हरियाणा नूं वखरी जमीन दी गई है, चंडीगढ़ दे विच अलॉट की गई है, इस तरीके नाल ही पंजाब नूं भी अलॉट की जाए। और पंजाब भी अपना विधान सभा का भवन है जिहड़ा नवां किसी नवीं थां दे उत्ते तैयार करेगा।
ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-40 ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ 60% ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 40 ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਬਜ਼ਾ 60% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 20 ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਗ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਣੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, SYL ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਵਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਡਹੌਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੋਚੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਟ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 100% ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੋ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਐਡਹੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਜੇਕਰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਔਰ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰੈਂਡਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।